To real analysis class. Today we shall discuss intervals. Okay, intervals. If a comma b belongs to R, then the open interval determined by a comma b is denoted by like this. AB, open interval AB is defined as, AB is defined as set of all x element of R such that a less than x less than b, a strictly less than x, x strictly less than b. Okay, this is open interval AB. If we adjoin the endpoints A and B to this open set, we get closed set. So closed interval AB is defined as set of all x element of R such that A less than or equal to x less than or equal to b. A less than or equal to x less than or equal to b. Similarly, half open interval or half closed interval is closed A open B. How can we define this? Set of all x element of R such that A less than or equal to x less than b. Similarly, open A closed B is set of all x element of R such that A less than x less than or equal to b. Okay, these four intervals are bounded and all the length of all these intervals is b minus a. Length of all these intervals AB, length of AB equal to length of open interval AB equal to length of closed interval AB equal to length of open A closed B. ഇതൊക്കെ വരെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ b minus a ആണ് വരെ, b minus a. Also closed interval AA is equal to, what will be closed interval AA? Closed interval AA is equal to ഇതിൽ ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് ഉണ്ട്, അതാരാ? A, singleton set A. And open interval AA is, open interval defined by A is A comma A is empty set. കാരണം ഇതിൽ എന്തില്ല, ഇതിൽ A ഇല്ലല്ലോ, ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ A ഇല്ലല്ലോ. സോ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എലമെൻ്റ് ഇല്ല. സോ എംപ്റ്റി സെറ്റ്, ദിസ് ഈസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻ്റർവെൽസിനെ പറ്റും. വേറൊരു ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ A ഇൻഫിനിറ്റി. ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ A ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എ ആൽഫ എന്നല്ല എഴുതേണ്ട, ഇൻഫിനിറ്റി. A ഇൻഫിനിറ്റി കൂടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. x greater than a, that is a മുതൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ, that is ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഈ സെറ്റ് ഇതാണ് A എങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ഉണ്ട്, ഇവിടെ A എങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം, ഇതാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ A ഇൻഫിനിറ്റി. Similarly closed interval A infinity is equal to a set of all x element of R such that x greater than or equal to A. Similarly, open minus infinity b is equal to set of all x element of R such that x less than b. Set of all x element of R such that x less than b. And minus infinity closed b is equal to set of all x element of R such that x less than or equal to b. X less than or equal to b. Therefore, these are the infinite intervals. A closed A infinity, minus open A infinity, closed A infinity, minus infinity open B, minus infinity closed B. These are infinite intervals. Also, we define R is equal to, R is also an interval. Such set of real numbers is an interval. R is defined as minus infinity plus infinity. Minus infinity comma plus infinity ആണ് ആരെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? R എന്ന ഇന്റർവെലിനെ, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ഇന്റർവെലിനെ. എന്താണ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറയും. ഇവിടെ
neither minus infinity nor infinity is a real number. Infinity minus infinity ഒന്നും റിയൽ നമ്പർ അല്ല, പക്ഷേ they are only symbol. അത് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, ബാക്കിലേക്കും അൺബൗണ്ടഡ് ആയി പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനുള്ളൊരു സിമ്പിൾ, കൺവീനിയൻറ്റ് സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലാതെ അത് റിയൽ നമ്പർ അല്ല. ഓക്കെ, നൗ ഒരു സെറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇൻ്റർവെൽ ആവുക നോക്കുക നമുക്ക്. എല്ലാ സെറ്റുകളും ഇൻ്റർവെൽ ആണോ? അല്ല, എല്ലാ സെറ്റും ഇൻ്റർവെൽ അല്ല. ഓക്കെ, യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി എൻ ഇൻ്റർവെൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1-2 യൂണിയൻ, ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ 1-2 യൂണിയൻ 3-4 എടുത്താൽ അതൊരു ഇൻ്റർവെൽ അല്ല. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെൽ അതൊരു സെറ്റാണ്, പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല, ഒരു ഇൻ്റർവെൽ അല്ല. 1-2 ഇൻ്റർവെൽ ആണ്, 3-4 ഇൻ്റർവെൽ ആണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്തല്ല, ഇൻ്റർവെൽ അല്ല. അതിന് കാരണം, അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു സെറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇൻ്റർവെൽ ആവുക നോക്കുക. ഒരു സെറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇൻ്റർവെൽ ആവുക. അപ്പോൾ അടുത്ത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറം. Characterization theorem. Characterization theorem. If S is a subset of R that contains at least 2 points, if S is a subset of R that contains at least 2 points and has the property if xy belongs to S and x less than y, then closed interval xy fully contained in S, then S is an interval. അപ്പോൾ എസ് ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ 1, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് സംഭവിച്ചാൽ, ഇത് നടന്നാൽ, ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1 ആണിത്. ഈ കണ്ടീഷൻ നടന്നാൽ എസ് ഇൻ്റർവെൽ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഈ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു എസ്, എസ്സിലുള്ള ഏത് 2 എക്സും വൈയും എടുത്താലും, 2 എലമെൻ്റ് എടുത്താലും, ഏത് 2 എലമെൻ്റ് എടുത്താലും ഒന്നൊന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ. എന്തായാലും 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് ചെറുതും വൈ വലുതുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സും വൈയും ബൗണ്ടറി ആവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻ പോയിൻ്റ് ആവുന്ന, എക്സും വൈയും എൻ പോയിൻ്റ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ് ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എസ് ആവണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 എടുത്താൽ എസ്സിൽ നിന്ന് 2,3 എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 2-3 ഫുള്ളായിട്ട് എസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കണം. 1-5 എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 1-5 ഫുള്ളായിട്ട് എസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ്സിനെ നമ്മൾ പറയും ഇൻ്റർവൽ ആണെന്ന്. ഇത് ആർക്കൊക്കെ ശരിയാവണം? എസ്സിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ശരിയാവണം. എസ്സിലെ ഏത് 2 എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അത് എൻ പോയിൻ്റ് ആയി വരുന്ന ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ ഫുള്ളായിട്ട് എസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതാ 1-2, ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതാം. എക്സാമ്പിൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 3-4. ഇതിലുള്ള ഏത് 2 എലമെൻ്റ് എടുത്താലും 3.5ഉം 3.6ഉം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, 3-4ൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏത് 2 എലമെൻ്റ് എടുത്താലും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ 2 എലമെൻ്റ് എടുത്താൽ അത് അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ ഫുള്ളായിട്ട് 3-4ൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷേ 3-4 യൂണിയൻ 8-9 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഇൻ്റർവെൽ അല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്തെടുത്ത് 3.5 എടുത്ത്. 3.5 ഇതിനെ ഞാൻ എസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ 3.5 എസ്സിലുണ്ട്, 3.5 എസ്സിലുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് 8.5ഉം എസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ 3.5, 8.5 എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൽ ഫുള്ളായിട്ട് എസ്സിലുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തേ കാരണം? 3.5, 8.5 എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൽ എസ്സിലുണ്ടോ? ഇല്ല. 3.5ൻ്റെ 8.5ൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു മെമ്പറാണ് നമ്മളൊരു 7 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 7 ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എസ്സിൽ 7 ഉണ്ടോ? ഇതിൽ 7 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എസ്സിൽ 7 ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 7 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. അപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരെ ഞാൻ എടുത്തു. ഇവിടുന്ന് 3.5 കൊടുത്ത്, ഇവിടുന്ന് 8.5 കൊടുത്ത്. 2 എസ്സിലുണ്ട്. 3.5 ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എസ്സിലുണ്ട്, 8.5 ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എസ്സിലുണ്ട്. സോ 2 ആൾക്കാരെ എസ്സിൽ കിട്ടി. പക്ഷേ അത് എൻ പോയിൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഇൻ്റർവെൽ ഫുള്ളായിട്ട് എസ്സിലൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻ്റർവെൽ. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻ്റർവെൽ.
Similarly, set of natural numbers is not an interval. Set of natural numbers is not an interval. കാരണം എന്താ 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 1ഉം 2 എടുത്താൽ 1 2 എന്ന ഇൻ്റർവെൽ ഫുള്ളായിട്ട് എന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 1 2 എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിനുള്ളിൽ ഇത് അൺകൗണ്ടബിളി മെനി എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിൽ എത്ര ഉണ്ടോ? എന്നിൽ കൗണ്ടബിൾ എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി 1.5 എടുത്താൽ 1.5 പോലും ഇതിലില്ല. സോ n is not an interval. Similarly, integers is not an interval. Rational numbers is not an interval. Irrational numbers is not an set of irrational numbers is not an interval. കാരണം ഏത് രണ്ട് റാഷണൽ എടുത്താലും അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഇറാഷണൽ വരും. അപ്പോൾ എന്തല്ല, ഇൻ്റർവൽ അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറാണ്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറം. ഓക്കെ, പ്രൂഫ് is an interval. പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതി. ഇഫ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു എസ് വിത്ത് എക്സ് ലെസ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ, then എക്സ് വൈ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്, then എസ് ഈസ് an interval. Proof there are 4 cases to consider. നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 കേസായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് എസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് എടുക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും എസ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണ്, ബിലോ അല്ല. തേർഡ് കേസ് എസ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണ്, എബോവ് അല്ല. ഫോർത്ത് കേസ് എസ് ഈസ് നൈദർ ബൗണ്ടഡ് എബോവ് നോർ ബൗണ്ടഡ് ബിലോ. 4 കേസായിട്ട് എസ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ്, ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് നോട്ട് ബിലോ, ബൗണ്ടഡ് ബിലോ നോട്ട് എബോവ്, ദെൻ നെയ്തർ ബൗണ്ടഡ് എബോവ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ. കേസ് 1, there are 4 cases. There are 4 cases. Case 1, okay, there are 4 cases. നമുക്ക് കേസ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. കേസ് 1, എസ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. 2, S is bounded above but not below. 3, bounded below not above. നാലാമത്തെ കേസ് neither bounded above nor below. Case 1, S is bounded. Then let A equal to infimum S and B equal to supremum S. So first case we consider S is bounded above. Therefore, bounded above and below. Therefore, supremum exists and infimum exists by completeness property. Since bounded above, it has supremum. Also, since it is bounded below, it has infimum. So let supremum be small b and infimum is equal to small a. Okay, clearly S subset of AB, clearly S subset of closed interval AB. വളരെ ക്ലിയർ ആണത്. എസ് എന്തായാലും എ ബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. കാരണം എ എന്താ ഇൻഫിമും ബി സുപ്രീമും ആണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൂഫൊക്കെ കൊടുക്കുക. എന്താ കാരണം? കാരണം ഇഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എസ്, എക്സ് എസ്സിലുണ്ടായാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. കാരണം എന്താ? എക്സ് എസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിമം ഓഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇൻഫിമം ഓഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് എസ്, which implies a less than or equal to x less than or equal to b, which implies x belongs to AB. Therefore, S subset of AB. My claim is open interval AB subset of S. Open interval AB S ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ക്ലെയിം. ഓക്കെ, claim AB subset of S. Let Z belongs to open interval AB. നമുക്ക് ക്ലെയിം പ്രൂവ് ചെയ്യണം
ഓപ്പൺ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്നും കൂടി കിട്ടിയാൽ എസ് ഈക്വൾ ടു ഓപ്പൺ എ ബി എന്നൊക്കെ കിട്ടും, ഓപ്പൺ എ ബി ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി എന്നൊക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഓപ്പൺ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്താ, രണ്ട് സെറ്റ് എങ്ങനെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് തെളിയിക്കുക? ഒരു സെറ്റ് ഒന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കുക? ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് എലമെന്റ് എടുക്കുക, രണ്ടാമത്തേൽ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക. സോ ടേക്ക് ആൻ എലമെന്റ്, ആർബിട്രറി എലമെന്റ് z belongs to AB to prove that z belongs to S. Z belongs to AB, which implies A less than Z less than B. Therefore, since Z less than B, Z is not an upper bound. എന്താ കാരണം? കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് ലോവർ ബൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം ഇൻഫിം ഒക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. B is the least upper bound. B is the least upper bound. Therefore, any number less than B is not an upper bound. So B is the least upper bound. Z is less than B. So Z is not an upper bound. Z is not an upper bound of S. Therefore, there exists Y belongs to S such that Z less than Y. Z എന്തല്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സെഡിനേക്കാൾ മുകളിൽ ആരുണ്ടാവും? എസ്സിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിനെ Y എന്ന് വിളിക്കാം. Y ഉണ്ടാവും such that Z less than Y. Similarly, since A less than Z greater than A, Z greater than A, A ആരാ? Greatest lower bound. A is the greatest lower bound. So Z greater than A is means Z is not a lower bound. കാരണം എന്താ? A ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ലോവർ ബൗണ്ട്, അതിലും വലുത് പിന്നെ ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല. കോമ Z is not a lower bound, not a lower bound of S. Therefore, there exists an X belongs to S such that X less than Z. Z ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സെഡിനേക്കാൾ താഴെ എസ്സിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്, സെഡിനേക്കാൾ താഴെ എസ്സിൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്. സോ എക്സ് ലെസ് താൻ സെഡ് ലെസ് താൻ വൈ എന്ന് കിട്ടി. Therefore, X less than Z less than Y, which implies, X less than Z less than Y, which implies Z belongs to XY. Z belongs to open interval XY. By condition 1, തിയറത്തിലെ കണ്ടീഷൻ 1 നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ XY ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ S എന്നാ. എസ്സിലുള്ളതാ, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ 1. ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ 1. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? എസ്സിലുള്ള ഏത് രണ്ട് എക്സ് വൈ എടുത്ത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എടുത്താൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ഫുള്ളായി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എസ് ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് എക്സും വൈയും. എക്സും വൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എസ് ആവും. ബൈ കണ്ടീഷൻ 1, എക്സ് വൈ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്, therefore Z belongs to S. Z belongs to S എന്ന് കിട്ടും. Therefore, Z എവിടുന്ന് എടുത്തത്? ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി നിന്ന് Z എടുത്തപ്പോൾ എസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. സോ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ദിസ് ഈസ് 3. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേതാ? എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി നേരത്തെ കിട്ടിയല്ലോ. എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്. ഇത് 3യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബിയും ആണ്, എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്സും ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്ക്, ഇനി എയും ബിയും എസ്സിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. എയും ബിയും എസ്സിലുണ്ട്, രണ്ട് എൻ പോയിന്റുകളും എസ്സിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എസ്, ഇഫ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു എസ്, എയും ബിയും എസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എസ് ആയി. ഓപ്പൺ എ ബിയിൽ എയുടെ ബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എസ്സിലുണ്ട്. ഇനി രണ്ട് എൻ പോയിന്റ് ആയ എയും ബിയും ഉണ്ട് എസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ ആരായി? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഫുള്ളായിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടായി? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി, ദെൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ആയി. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസും എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്തായി? എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്, തിരിച്ചും മറിച്ചും കിട്ടി. സോ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി. If A belongs to S, B not belongs to S, then എന്താ സംഭവിക്കുക? S is equal to എന്ത് വരും? A ഉണ്ട്, B ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് S വരിക. ക്ലോസ്ഡ് A, ഓപ്പൺ B വരും. Similarly, if A not belongs to S, B belongs to S ആണെങ്കിൽ then S is equal to open A, closed B. If A not belongs to S, ബിയും നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആണെങ്കിൽ എയും ഇല്ല ബിയും എസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ആവും. എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ എ ബി ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട്
S is equal to open AB എന്നും കിട്ടും. In all cases, if A and B belongs to S, A belongs to S, B not belongs to S, A not belongs to S, B belongs to S, A and B not belongs to S. ഈ 4 കേസിലും എസ് ഒരു ഇൻ്റർവെലാണ് കിട്ടുന്നത്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടുന്നു. എന്തായാലും 4 കേസിൽ ഇൻ്റർവെൽസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ സബായിട്ട് വരുന്ന ഈ 4 കേസിൽ ഇതിലൊക്കെ എന്താ വരുന്നത്, ഇൻ്റർവെൽസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർവെൽ എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇൻ ഓൾ കേസസ് എസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് ഇതവിടെ. ഇൻ ഓൾ കേസസ് എസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർവെൽ. S is an interval. Therefore, in case 1, S is an interval. Case 1-ൽ പ്രൂഫായി. ഇനി നമുക്ക് 3 കേസും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. 3 കേസ്, അതിൽ ഒരു കേസും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യും. സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് 2 കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തരും. ഓക്കെ, എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ 3ഉം, പിന്നെ 4 വളരെ ഈസിയുമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേസ് 1 ചെയ്തു. ഇനി കേസ് 2ഓ? കേസ് 1-ൽ ഇപ്പം എന്തായി, എയും ബിയും എസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എയും ബി എസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾ എയോ ബിയോ എസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, എസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കേസ് 2 എസ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് എബവ് നോട്ട് ബിലോ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് അതാണ് എടുക്കുന്നത്. എസ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണ്, പക്ഷേ എന്തല്ല, ബിലോ ബൗണ്ടഡ് അല്ല. ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണ്, ബൗണ്ടഡ് ബിലോ അല്ല. ദെൻ സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് എക്സിസ്റ്റ്. സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ബി. ദെൻ സുപ്രീമം ഓഫ് ബി സേ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്, എക്സിസ്റ്റ്. സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് എക്സിസ്റ്റ്. സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് എക്സിസ്റ്റ് സേ ബി. Therefore, supremum S is equal to B. ഇൻഫിമം ഉണ്ടാവില്ല, ബിലോ ബൗണ്ടഡ് ബിലോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഫിമം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ സുപ്രീം ഉണ്ടാവും. നൗ ഓക്കെ, ക്ലിയർലി എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് -∞ ബി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്നാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ബൗണ്ടഡ് ബിലോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കൊടുക്കുന്നു. സോറി, ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓപ്പൺ -∞ ക്ലോസ്ഡ് ബീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടാവും, എസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു വൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന് റീസൺ കൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞതിന് റീസൺ കൊടുത്ത മാതിരി ഇവിടെ റീസൺ കൊടുക്കണം, 4. എന്താ കാരണം, 4 ഇഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എസ്, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ്. എക്സ് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു, അതുകൊണ്ട് എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൂഫ് കൊടുക്കണം, വൈ എന്നുള്ളടത്ത് പ്രൂഫ് കൊടുക്കണം. ഇനി ക്ലെയിം -∞ ക്ലോസ്ഡ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. ലെറ്റ് z belongs to -∞ b, which implies -∞ less than z less than or equal to b. -∞ ഓപ്പൺ ബി ആയിക്കോട്ടെ, ഓപ്പൺ ബി ലെസ് ദാൻ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ z എന്തല്ല, z ഇനി ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതാണ്, വലിച്ചു നീട്ടി കുറേ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കേസ് 1-ൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ചുരുക്കുകയാണ്. z ലെസ് ദാൻ ബി ആയതുകൊണ്ട് നോക്ക്, ബി എന്താ, സുപ്രീം ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാ. ബി ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് z എന്താ, അതിലും ചെറുതാണ്. അപ്പം ബി എന്താ, z എന്തല്ല, അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല. Therefore z is not an upper bound. Also z is not a lower bound also. Therefore z is not an upper bound and not a lower bound of S. Therefore there exists x comma y belongs to S such that x less than z less than y. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Z എന്തല്ല, അപ്പർ ബൗണ്ടും ലോവർ ബൗണ്ടും അല്ല. അതുകൊണ്ട് Z-ന്റെ താഴെയും നമുക്കൊരാളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, അയാളെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. Z-നേക്കാൾ മുകളിലും ഒരാളെ കണ്ടെത്താം, Z ബൗണ്ടഡ് എബോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ y എന്നും വിളിക്കുക. എക്സ് ലെസ് താൻ Z ലെസ് താൻ y, which implies Z belongs to closed interval xy.
z belongs to open interval xy by condition 1 പ്രകാരം z എവിടെ ഉണ്ടാവും, എസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, കണ്ടീഷൻ 1 പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ഫുള്ളായിട്ട് എസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ആ കിട്ടിയ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ. ഓപ്പൺ എക്സ് വൈ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എസ്. സോ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എസ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ എസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളാണ് സെഡ് എസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. സെഡ് എസ്സിൽ ഉണ്ട് കിട്ടി. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിയിൽ എസ് എടുത്തപ്പോൾ അല്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിയിൽ സെഡ് എടുത്തപ്പോൾ അത് എസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. ഹെൻസ് ദ ക്ലെയിം that is എന്താ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 വിളിക്കാം. ഫ്രം 4 and 5 ഇഫ് ബി ബിലോങ്സ് ടു എസ്, ബി എസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിയും എസ്സിലുണ്ട്, ബിയും എസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ബി എവിടെ ഉണ്ടാവും, എസ്സിലുണ്ടാവും. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ബി എസ്സിലുണ്ട്. സിമിലർലി തിരിച്ച് എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ബി എന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടി. എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്. Therefore S is equal to this. If B belongs to S, S is equal to minus infinity closed B. If B not belongs to S, S is equal to minus infinity open B, comma an interval. Idum interval, an interval. So in both case S is an interval. Similarly, case 3 and